ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखं கேக்குதா? करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनधारिणं प्रमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यत् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेति प्रीतं च श्रीचैतन्यं नमामिथम्। हरे कृष्णा। ஹரே இன்னைக்கு கிருஷ்ணா பகவத்கீதை மாதாஜி, வணக்கம் மாதாஜி. 15வது. வணக்கம் மாதாஜி. கலைவாணி மாதாஜி வணக்கம். हरे இன்னைக்கு कृष्णा பகவத் नमस्कार ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா நமஸ்காரம் மாதாஜி. மாதாஜி. हरे நமஸ்காரம். कृष्ण माता जी, नमस्कार ஹரே माता கிருஷ்ணா जी। மாதாஜி, நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் சித்ரா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் हरे மாதாஜி. कृष्ण தண்டவத் श्यामलता பிரணாமம். माता जी। प्रणाम माता जी। பிரணாஸ் மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு யார் வந்து பகவத்கீதை ரிசைட் श्यामलता பண்ண போறீங்க? हेमलता माता जी। ஹேமலதா மாதாஜி ரெடியா? रेडी माता जी। கொஞ்சம் பொறுமையா போலான்னு. சரிங்க மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் டியூனோட வாசிங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சரிங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஜாய் ஜாய். ஜெய். பகவத் கீதை புருஷோத்தம யோகம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः। ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத பஞ்சதசோऽध्यायः। ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अस्त्वत्थम् प्राहिरव्ययम् सन्तांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रहृष्टास्तस्य साखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न सातिर्न न स सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं स्विरूढमूलम् अशङ्कहस्त्रेण दृष्टेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्जितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूय तम् एव चाद्यं पुरुषं परप्रये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा चिदशङ्कतोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त यमूढा पदम् अव्ययम् तत्।
न तत्पासयते सूर्यो शशाङ्कात् यत् गत्वा न निवर्तन्ते माताजी न तत्तमं तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ओकेवा ते सूर्यो न शशाङ्को न भावः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं ममः ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनष्टानि यानि इति स्थानि कर्षति शरीं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि शम्याति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोतं शशु सुदर्शनं सरशनं घ्राणम् एव च शोद्रं सक्षु श्रोत्रं चक्षु सक्षु कृष्णं स रचनं क्रमः च ஸ்வர்ணம் மனுஷ்யாய ஒரு விஷயான் ஒரு வார்த்தையும் கரெக்டா படிங்க சோத்ரம் சக்ஷு श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं सरसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनुष्यायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि मुञ्चानं बाहुनान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष योगिनः शयनं पश्यन्त यात्मन् व्यवस्थितं यतन्तो व्यकृतात्मानो नैवं पश्यन्त यशेत्तश यत् आदित्यगतं तेजो जगत्पाशयते किलं यच् चन्द्रमसि यच् चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामहम् काम आवीक्ष्य स भूतानि तारयहं ओजसा पुष्णामि सौषधी शर्वा सोमो भूत्मा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य शाकं श्रुति सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अबोहनं च वेदैर्षशैर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव शाकम् द्वाव इमौ पुरुषौ लोके शरशाशर एव च शर सर्वाणि भूतानि गूढस्थोश्वर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य य ईश्वरः यस्माक्षरम् अतितोषम् अशरात् अभिषोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे स प्रथित पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः स भारतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन पुरुषोत्तमयोग नाम पंचदशोऽध्यायः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण नன்றி माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா சாரி மாதாஜி எஜேல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் விட்டேன் பரவாயில்ல ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம கத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது முயற்சி கொண்டு வரலையே அதுவே பெரிய விஷயம் தான் ஸோ அதனால மிஸ்டேக் பத்திலாம் கவலைப்படாதீங்க திருத்திக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும் நல்லபடியா படிக்கலாம் சரியா
சரிங்க மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்து ஜெகநாத் அஷ்டகம் பாடலாம். பாடுறோம்னு சொல்றதை விட படிக்கிறோங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம வந்து டெய்லி ரிசைட் பண்றோம். ஓகே. ஜெய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத் அஷ்டகம் கி ஜெய். कदाचित् कालिन्दी तट विभिन्न संगीत करावो मुदा फिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पादो जय कन्नाद स्वामी नयन पदगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरशिशिकी पिच्चं घटिताटे तुझे सव्ये वेणुं दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कदाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचायो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्र मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलता श्रीनिरुचिरो रमावनी राम स्फुरत माल पंकेरुकमुख सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिका गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पतले श्रुति प्रतुर्भावं प्रतिपदम् उपकार्य सधायः
दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया दया सिंधु सिंधु सकल जगतां सिंधु सदया सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मापीत कुवलयधलोत्पलनयनो ब्रह्मापीठ कुवलयदलोत्पलनयनो निवासि नीलाद्रौ निहित चरणो नन्द शिरसि चरणोनन्त शिरसि रसानन्दिरादास रस वपुरा लिङ्गन शोको सरसवपुरालिङ्गनशुभो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचेरम्यां न वैयाचेराज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् नवैयाचे राज्यं न कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरपादुम् नयाम्यहं सकलजनकाम्यां वरदुरम् सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो सदा काले प्रवचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरात्वं संसारं धृततरं आसारं सुरपते हरत्वं संसारं मृततरं प्रसादं सुरपते हरात्वं पापानां विधतिम् अपारां यादवपते हरत्वं पापानां विगतिम् यादवपते अहो दिनेन ते निहित चरणो निश्चितमिदम् अहो दीनाते निहितचरणोऽनिश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः जगन्नाथाष्टकं पुण्यं सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथाष्टकं की जय, श्री प्रभुपाद की जय. So இன்னைக்கு எந்த ஸ்டான்ஸாவோட அர்த்தம் பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு தன்னுணர்வு பாதையில் வழுவாது முன்னேறி கொண்டிருக்கும் நல்லொழுக்கம் மிக்க ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் பகவான் ஜெகநாதரை போற்றும் 8 பாடல்கள் அடங்கிய இந்த ஜெகநாத் அஷ்டகத்தை தினமும் ஓதுவதன் மூலம் தனது பாவ விளைவுகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெறுவதுடன் இறுதியில் பகவத் தாமமான கோலோகத்தை வைகுண்டத்தை அடைவது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா.
என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஜெகநாத் அஷ்டகம் புண்ணியம் இகப்படே பிரியத சுச்சிஹி. சுச்சி அப்படின்னா தூய்மை அடைகிறது. யார் வந்து அன்போட இந்த ஜெகநாத் அஷ்டகத்தை ஜெகநாதருக்கு வந்து அவர் முன்னாடி யார் வந்து பாடுறாங்களோ அவங்களுடைய சர்வ பாப எல்லா விதமான பாவங்களும் போய் விசுத்தாத்மா அவங்க எப்படி ஆயிடுவாங்க? தூய்மை ஆயிடுவாங்க. நம்மளுடைய பாவ விளைவுகளால தான் நம்ம வந்து துன்பப்படுறோம். சோ நம்ம வந்து பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு பிரபுபாதர் நமக்கு பல வழிகளை கொடுத்திருக்காரு. நித்தியம் வந்து துளசி ஆர்த்தி பண்றது. துளசி ஆர்த்தி பண்ணிட்டு துளசி மகாராணியை சுத்தி வரும்போது யானி கானி ச பாபானி பிரம்மா ஹத்யதிகானி ச தானி தானி பிரணஷந்தி பிரதக்ஷிண பதே பதே அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, துளசி மகாராணியை சுத்தி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியிலையும் பிரம்மஹத்தி தோஷம் முதற்கொண்டு ஒரு பிராமணனை கொண்ட பாவம் முதற்கொண்டு என்ன ஆகுது? நிவர்த்தி ஆகுது. சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு துளசி மகாராணிய வலம் வர்றதுக்கு பிரபுபாதர் நமக்கு வாய்ப்பு பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. காலம்பர சாயந்தரம் 2 நேரமும் கோவில்ல வந்து துளசி ஆர்த்தி நடக்கும். ஒவ்வொரு இஸ்கான்லயும் சின்ன சென்டரா இருந்தாலும் சரி, எங்கேயா இருந்தாலும் சரி, துளசி ஆர்த்தி நடக்கும். சோ அது மூலமா நம்ம பாவ விளைவுகள் நமக்கு வந்து போகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி சாப்பிடுறோம். சோ அதனால அந்த பாவ விளைவுகளை நம்ம வந்து தூய்மை அடையிறோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஜெகநாதரை தேர் திருவிழால பாக்குறது, ஜெகநாதரை வழிபடுறது, இது மூலமாவும் நம்ம வந்து பாவத்திலேருந்து விடுபடுறோம். சோ ரத யாத்திரால கலந்துக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நிகழ்வுகள். சோ ஜெகநாத அஷ்டகம் டெய்லி பாராயணம் பண்ணலாம். இந்த புருஷோத்தம மாதத்தை மட்டும் கிடையாது. எல்லாரும் ஓரளவுக்கு நல்லா கத்துக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ உங்களுக்கு ராகம் வருதோ வரலையோ அதை பத்திலாம் கவலைப்படாதீங்க. ஜெகநாதர் பாடு உங்க பாடு. அதனால அதை பாடி ஜெகநாதரை திருப்திப்படுத்துவோம். இந்த மாதிரி டெய்லி நீங்க பாராயணம் பண்ணலாம். இந்த ஜெகநாத அஷ்டகத்தை பாராயணம். மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. துளசி ஆரத்தி வந்து 2 வேளையும் பண்ணணுமா மாதாஜி, இல்ல ஒரு வீட்டுல பண்றது? வீட்டுல பண்றது உங்க சௌரியம். 2 வேளை பண்ணா ரொம்ப நல்லது. உங்களால முடியும்னா பண்ணலாம். இல்ல டைம் இல்ல அப்படின்னா ஒரு வேளை பண்றது ஓகே. காலம்புறவே சாயந்தரவோ, ஆனா பிக்சடா பண்ணணும். காலம்பரை பண்றீங்கன்னா காலம்பரை பண்ணணும். இல்ல காலம்பரை ரொம்ப அன்னைக்கு பண்ண முடியல அப்படின்னா சாயந்தரம் பண்ணணும். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சரியா? வீட்டுல எல்லாமே பிளெக்சிபிள் தான் மாதாஜி. அதுக்காக என்ன மாதிரி ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்க கூடாது. என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணிடணும். சரியா? இப்ப நம்ம 6 மணிக்கு மேல பண்ண கூடாதுங்கிறாங்க. அப்படியா மாதாஜி? அப்படிலாம் கிடையாது. எப்ப வேணா, டைமிங் கிடையாது. நீங்க 7 மணிக்குள்ள பண்ணிடணும். சரி. சோ 6 மணிக்கு மேல நீங்க வந்து பண்ணலாம். 7 மணிக்குள்ள எப்ப வேணா பண்ணலாம். 6 மணினா கரெக்டா 6 மணிக்கு பண்ணணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா எல்லாம் கிடையாது. வீட்டுல அப்படிதான் அது கொஞ்சம் எல்லாமே பிளெக்சிபிள் தான். நீங்க 7 மணிக்குள்ள பண்ணலாம். சரியா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜெகநாத அஷ்டகம் பாடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க முதல்ல வந்து எல்லாருமே வந்து அந்தந்த ஆரத்திக்கு உண்டான பாடல்களை கத்துக்கிறது, கீர்த்தனங்களை கத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. காலம்பரை மங்கள ஆரத்திக்கு சம்சாரதாவா, தட்சிணார்த்திக்கு வந்து கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு தயா கருமோரே அதை பாடணும். சாயந்தரம் வந்து கீவஜயோ அந்த ஆர்த்தி பாடல். அதுக்கப்புறம் ராத்திரி வந்து ராதாகிருஷ்ண பிராணமோரா. ஸோ சயனார்த்தி அப்போ நிறைய இடத்துல இந்த பாட்டு பாடுவாங்க. ஸோ அதனால அந்த கீர்த்தனங்களை முதல்ல கத்துக்கோங்க. பிரபுபாதிய குரு பூஜை, ஸ்ரீ குரு சரணா பத்மா, இதெல்லாம் கத்துக்கோங்க. இப்ப எல்லாம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு கத்துக்கிறதுக்கு. யூடியூப்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ராகத்துல நீங்க வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி கத்துக்கிட்டு நீங்க ஆர்த்தி பண்ணும்போது வாய் மூடிட்டு ஆர்த்தி பண்ணாம ஏதோ ஒரு கீர்த்தனம் உங்களால என்ன கீர்த்தனம் பாட முடியுமோ, ஜெயராதா மாதவா பாடி ஆர்த்தி பண்ணலாம். ஸோ என்ன கீர்த்தனம் பண்ண முடியுமோ அந்த கீர்த்தனம் பண்ணி ஹரகிருஷ்ண மந்திரம் பாடி ஆர்த்தி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நமக்கே. ஓகே, இப்ப பாகவதத்துக்குள்ள போயிடலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 10வது அத்தியாயம் 15வது பதம் நம்ம இப்போ படிக்கணும். ஸோ படைப்பு எப்படி எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மைத்ரேயர் விதுரர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே வரார். காலத்தை பத்தி நேற்று நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து இன்னைக்கு 15வது பதம் பார்க்க போறோம். ஆத்யஸ்து மகதக சர்கோ குண வைஷம்யம் ஆத்மனக த்விதீயஸ்து அகமோ யத்ர திரவிய ஞான கிரியோதயக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுடைய வழங்கியவர் தேவத்ராச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்லோகா கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. 9 படைப்புகளில் முதலாம் படைப்பு மகத்தத்துவம் அல்லது பொருட்களானது ஆக்கக்கூறுகளின் கூட்டு மொத்தம் ஆகும்.
அங்கே பகவானின் முன்னிலையில் குணங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று வினை தொடர்புகள் கொள்கின்றன. இரண்டாம் படைப்பில் ஆணவம் பிறந்தது. அதிலிருந்து பௌதிக ஆக்கக்கூறுகள், உலகியல் அறிவு மற்றும் உலகியல் செயல்கள் தோன்றின. சோ 9 விதமான படைப்புகளை பத்தி சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா? இந்த போன ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா, குணங்கள் ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயற்படும் வினை தொடர்புகளினால் இயற்கையிலேயே விளைந்த ஒன்றினை தவிர மேலும் 9 வகையான படைப்புகள் இருக்கின்றன. ஸோ 3 குணங்கள் 3 × 3 போட்டோம்னா 9 வருது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி 9 வகையான படைப்புகளை பத்தி இங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். முதல்ல வந்து மகத்தத்துவம், அதுக்கப்புறம் இந்த குணங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? இரண்டாவது படைப்புல அகங்காரம் பிறக்குது. அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து பௌதிக தன்மைகள் அதெல்லாம் வந்து வருது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஒரு உமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து பௌதீக படைப்பிற்காக முதலில் தோன்றிய மகத்தத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜடக்குணங்களின் வினை தொடர்புகளே தவறான அடையாளம் அல்லது ஓர் உயிரானது பௌதீக மூலப்பொருட்களினால் படைக்கப்படுகிறது என்னும் புத்திக்கு காரணமாகிறது. இந்த ஆணவமே உடலையும் மனதையும் ஆத்மாவாக அடையாளம் காண்பதற்கு காரணமாகிறது. பூமியின் வளங்கள் தொழில் மாயையாக தொழில் செய்வதற்குரிய திறமை மற்றும் அறிவு போன்றவை எல்லாம் மகத்தத்துவத்திற்கு பிறகு இரண்டாம் படைப்பில் தோன்றியவை ஆகும். ஞானம் என்பது அறிவிற்கு ஆதாரமான புலன்கள் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் தெய்வங்களை குறிப்பிடுகின்றன. இதுபோல் தொழில் என்பது தொழில் செய்யும் அங்கங்கள் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் தெய்வங்களை குறிப்பிடுகின்றன. இவை அனைத்தும் இரண்டாம் படைப்பில் தோன்றியவை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகத்தத்துவத்தை பத்தி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த ஆன்மீக வானத்துல ஒரு மூலையில இருக்கு இந்த மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிறது. அதுக்குள்ளதான் எல்லா பிரபஞ்சங்கள், எல்லா அண்டான கோடான கோடி பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் அதுக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு. சோ அப்ப அந்த பொய் அகங்காரம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்மளால இந்த உலகத்துல வாழவே முடியாது. உண்மையான அகங்காரம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா, எப்படி ஒரு அம்மாவை பிரிஞ்சு ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை பிரிஞ்சு என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், இப்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா நம்ம இங்க எப்படி இருக்கோம்? ஜாலியா இருக்கோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? இந்த பொய் அகங்காரம். நம்மள இந்த உடல் மனம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இதுக்கு உண்டான சந்தோஷம் தான் என்னுடைய சந்தோஷம். என்னுடைய உடலுக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா அது எனக்கு பெரிய துன்பம். எனக்கு மனசுக்கு சந்தோஷம்னா அது எனக்கு சந்தோஷம். மனசுக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா அது பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம இங்கே சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம். சோ இந்த பொய் அகங்காரம் இதனால வருது. இந்த குணங்களுடைய ஒண்ணு கலக்கும் போது பொய் அகங்காரம் வருது. அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துல வாழ வேண்டிய பல்வேறு வழிமுறைகள், அதுக்குண்டான அதிதேவர்கள், இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருக்கோம். பூத சர்க்கஸ் திருத்தீயஸ்து தன் மாத்ரோ திரவிய சக்திமான் சதுர்த்த ஐந்திரிய சர்கோ யஸ்து ஞான கிரியாத்மக. புலனுணர்வுகள் மூன்றாம் படைப்பில் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. இவற்றிலிருந்தே 5 புலன்கள் தோன்றின. 4வது படைப்பு அறிவு மற்றும் தொழில் திறமையின் படைப்பாகும். ஞாபகம் இருக்கா எதுல இருந்து என்னென்ன வந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? சப்தத்துல இருந்து ஆகாயம் படைக்கப்பட்டது. ஆகாயத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன வந்தது? காற்று. அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் நெருப்பு. அதுக்கப்புறம் நிலம், நீர், அதுக்கப்புறம் நிலம். சோ இதான் சீக்வன்ஸ். அப்படிதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஒண்ணுமா ஒரு அதுக்கு உண்டான புலன்கள். இப்ப பார்க்கணும்னா கண்ணு வேணும் இல்லையா? அதுக்கு உண்டான புலன். இந்த மாதிரி எல்லா புலன்களும் 3ஆம் படைப்பாக வருகிறது. அதுக்கப்புறம் அறிவு, தொழில் திறமை இதெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். வைகாரிகோ தேவசர்க பஞ்சமோ என்மயம் மனக ஷஷ்டஸ்து தமசஸ் சர்கோ யஸ்தோ அபுத்தி கிருதக பிரபோ. 5வது படைப்பு என்பது நற்குணங்களின் எதிரெதிர் செயல்களினால் ஆன கட்டுப்படுத்தும் தேவர்கள் ஆவர். அதில் மனமே ஒட்டுமொத்த சாரமாகும். 6வது படைப்பு உயிர் பொருட்களின் அறியாமை இருளாகும். இதுவே ஒருவனை முட்டாளாக செயல்படவும் செய்கிறது. ஸோ எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் வருது. மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் எல்லாமே பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. ஸோ அதனால அறியாமையும் பகவான்கிட்ட தான் வருது, அறிவும் அவர்கிட்ட தான் வருது. பொருளுரை யார் படிக்கிறீங்க? நெக்ஸ்ட். நேற்று யார் படிக்கல? நேற்று 2 நாளா யார் படிக்காதவங்க இருக்கீங்க?
சுபமலர் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மத்தஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். பொருளுரை. தேவ மண்டலத்தில் உள்ளவர்கள் தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஏனெனில் அவர்கள் அனைவரும் விஷ்ணு பகவானின் பக்தர்கள் ஆவர். விஷ்ணு பக்த சம்ருதோ தெய்வ ஆஷுரஸ் தத்விபர்யய. பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்கள் அனைவரும் தேவர்கள் ஆவர். மற்ற எல்லோரும் அசுரர்கள் ஆவர். இதுவே தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்களின் பிரிவாகும். தேவர்கள் ஜட இயற்கையின் நற்குணத்தில் இயைந்து இருக்கின்றனர். மாறாக அசுரர்கள் ஆசை அல்லது அறியாமை குணத்தில் இருக்கின்றனர். தேவர்கள் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் தெய்வங்கள் நடப்பு உலகின் பல்வேறு செயல்களுக்குரிய துறை நிர்வாக பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர். உதாரணமாக நமது புலன்களில் ஒன்றான விழியினை எடுத்துக்கொள்வோம். அது ஒளியினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஒளி சூரியனிலிருந்து வருகின்றது. அக்கதிர்களை கட்டுப்படுத்தும் தெய்வம் சூரிய தேவன் ஆவார். அறிவை பெறுவதற்கும் உழைப்பதற்கும் உரிய எல்லா புலன்களும் பல்வேறு தேவர்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. பௌதிக செயல்களின் நிர்வாகத்தில் பகவானுக்கு துணைவர்களாக தேவர்களே இருக்கின்றனர். தேவர்கள் அனைவரும் படைக்கப்பட்ட பின்னர் பிற உயிர்கள் எல்லாம் அறியாமை இருளினால் மூடப்பட்டன. நடப்பு உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரும் உலக பொருட்களை ஆள வேண்டும் எண்ணம் மன இயல்பினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர். பௌதிக உலகில் தலைவனாக ஒருவன் இருந்த போதிலும் அவன் பௌதிக பொருட்களின் முதலாளி என்னும் தவறான கருத்தினால் விளைந்த அறியாமையினால் கட்டுண்டவனாய் இருக்கிறான். அவித்யா எனப்படும் பகவானின் சக்தியானது கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்களை குழப்புகின்றது. ஜட இயற்கையானது அவித்யா அல்லது அறியாமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பகவானின் உண்மை பக்தர்களுக்கு அச்சக்தியானது வித்யா அல்லது சுத்த அறிவாகிறது. இதனை பகவத்கீதையும் உறுதி செய்கிறது. பகவானின் சக்தியானது மகா மாயையிலிருந்து யோக மாயையாக மாறி தூய பக்தர்களுக்கு தனது உண்மைத்தன்மையில் காட்சியளிக்கிறது. இவ்வாறு ஜட இயற்கை 3 நிலைகளில் செயல்படுகிறது. பௌதிக உலகின் படைப்பு விதி, அறியாமை மற்றும் அறிவு என்பவையே அம்மூன்று நிலைகளும் ஆகும். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி 4வது படைப்பில் அறிவு சக்தியும் கூட படைக்கப்பட்டது. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் உண்மையில் மூடர்கள் அல்ல. ஜட இயற்கையின் அவித்யா செயலின் பாதிப்பினால் அவர்கள் மூடர்கள் ஆக்கப்படுகின்றனர். அதனால் அவர்கள் உரிய வழியில் தங்கள் அறிவை பயன்படுத்த இயலாதவர்களாக இருக்கின்றனர். அறியாமை இருளின் பாதிப்பினால் பிணிக்கப்பட்டுள்ள ஆத்மா பரமபுருஷ பகவானுடன் உள்ள அவனது உண்மையான உறவினை மறந்து விட்டதோடு பற்று, வெறுப்பு, பெருமை, அறியாமை, தவறான அடையாளம் என்னும் பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமான மாயையின் 5 வகைகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், பகவான் எதுக்காக அசுரர்களை படைக்கணும்? தேவர்களை மட்டும் படைச்சா பத்தாதா? எதுக்கு அசுரர்களை படைக்கணும்? கேள்வி வருதா இல்லையா? இதுக்கு என்ன பதில்? கேள்வி நீங்களே கேட்டு பதில எங்கள்கிட்ட கேக்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்றீங்களா? என்ன பதில்? அந்த மாதிரி பதில் சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கலாமா? சரி, பதில் சொல்லிடலாம். சோ அந்த மாதிரி விருப்பம் இருக்கிற ஆத்மாக்களுக்கு அந்த உடல் தேவைப்படும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அசுரத்தன்மையுடைய குணமுடைய ஆத்மாக்களுக்கு அசுர உடல் தேவைப்படுது. சோ அதனால பகவான் என்ன பண்றார்? அவங்களுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணி கொடுத்தார். சோ அப்படித்தான் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் வர்றாங்க. அந்த விருப்பங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்றார்? அந்தந்த விருப்பத்துக்கு ஏத்த வசதியை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு உடலை பகவான் படைக்கிறார். பகவானை எதிர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறார் பகவான். சோ அதனால அவித்யாவை பயிற்சி பண்ணா ஒரு விதமான பலனும், வித்யாவை பயிற்சி பண்ணவங்களுக்கு ஒரு விதமான பலனும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஈஷோபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பொதுவா இந்த ஜட உலகம் அவித்யை. அதனால்தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு ஆன்மீக குருவை தேடி போறோம். நம்ம போல குரு நம்மளை தேடி வந்திருக்க. சோ பட் நம்ம சும்மா சொல்லிக்கலாம், நான் ஆன்மீக குருவை தேடி போயிருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஆன்மீக குரு தான் இந்த காலத்துல நம்மளை தேடி வர்றாங்க. நமக்கு யாருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேடி போய் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம புத்திசாலிகள் கிடையாது. ஆனா எங்கேயோ ஒரு ஓரத்துல ஒரு மூலையில என்ன இருந்திருக்கும்? அந்த ஒரு கேள்வி இருந்திருக்கும். நம்ம யார், என்ன எதுக்காக இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் நமக்குள்ள இருந்திருக்கும். இல்ல பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருந்திருக்கும். ஏதாவது ஒரு லைஃப் டைம்லயாவது நமக்கு இருந்திருக்கும். அப்போ அதுக்கான வசதியை பகவான் நமக்கு செய்து கொடுக்கிறார். ஸோ ஆக்சுவலா ஆத்மா பகவானுடைய குழந்தை இல்லையா? அப்போ முன்னாடியே பார்த்தோம், அந்த ஜீன் நமக்கு இருக்கு.
மமைவாம்சோ ஜீவலோகே, அவருடைய அம்சமான நமக்கு அவருக்கு உண்டான எல்லா குணங்களும் இருக்கு. இப்ப அறியாமை இங்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஆனா இந்த மழை தண்ணி உதாரணத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மழை தண்ணி வந்து தூய்மையானது. அதை வந்து அப்படியே பிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், குடிக்கலாம். ஆனா அது நிலத்துல வந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், அசுத்தமாயிடும் இல்லையா? சேத்துல விழுந்ததுன்னா சேத்து தண்ணி ஆயிடும், சாக்கடையில விழுந்ததுன்னா சாக்கடை தண்ணி ஆயிடும், கடல்ல விழுந்ததுன்னா கடல் நீர் ஆயிடும். அது எங்க வந்து விழுகுதோ அந்த இடத்தோட கலந்து அது வந்து அசுத்தமாயிடுது. ஆனா அது திரும்ப என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஃபில்டர் பண்ணலாம், தூய்மையாக்கலாம் இல்லையா? அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்ப நமக்கு வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரபுபாத நம்மள அதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சேத்துல கடந்து நம்மளை வந்து எடுத்து இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணி வீட்டுல எல்லாம் வாட்டர் ஃபில்டர் எல்லாம் வச்சு டபுள் ஃபில்டர் அப்படிலாம் வச்சு நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணி பியூரிஃபைடு வாட்டர் இப்படி குடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பிரபுபாத நம்மளை என்ன பண்றார், பியூரிஃபை பண்றார். ஸோ அப்போ நாம பகவானுடைய பக்தன் தொண்டன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது அது உண்மையான அகங்காரமா மாறுது. அதுக்கப்புறம் மாயையுடைய 5 வகைகள் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? வெறுப்பு, பெருமை, அறியாமை, தவறான சோ தவறான அடையாளம்னா என்ன? நான் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது. வெரி குட், வெரி குட். நம்மள இந்த உடலோட அடையாளப்படுத்திக்கிறது தான் தவறான அடையாளம். எப்போ நான் பகவானுடைய தொண்டன் சேவகன் அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோமோ அது உண்மையான அடையாளம். நான் என் பேரண்ட்ட சொன்னேன், இன்னைக்குல இருந்து அவனுக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்களாம், இவனோட ஐடி கார்டு மாத்திருவாங்க, இன்னைக்கு நீ வந்து எல்கேஜி கிடையாது, இன்னும் யூகேஜி, புது ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஐடி கார்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய ஐடி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நம்மளுடைய அடையாளம் பிறந்தப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல ஏதாவது ஒரு டோக்கன் நம்பர் போட்டு நம்ம கார்ல ஏதாவது ஒரு, அந்த காலத்துல நம்ம பிறந்தப்போ அப்படி கிடையாது, இப்பெல்லாம் அப்படி இருக்கு. என்ன குழந்தைலாம் மாறி போயிடுதுன்ட்டு டோக்கன் போட்டு விட்டுறாங்க. அங்க ஆரம்பிச்சு கடைசியில மரண சமயம் வரைக்கும் நமக்கு என்ன இருக்கு, புது புது விதமான அடையாளங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா மாறாத ஒரே அடையாளம் என்ன, நான் பகவானுடைய தொண்டன் சேவகன், நான் வந்து அவருடைய குழந்தை, நான் வந்து அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டியவன் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம். சோ எப்போ நம்ம இதுல இந்த மாதிரியான குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கும், அன்னைக்கு கூட மாயை பத்தி எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும், மாயைன்னா என்ன அப்படின்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க கிளியரா வந்து பிரபுபாத் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. பற்று, வெறுப்பு, பெருமை, அறியாமை, இந்த தவறான அடையாளம், இந்த 5 நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மாயையில தான் இருக்கும்னு அர்த்தம். யாராவது இந்த 5ல இருந்து விடுபட்டவங்க இங்க இருக்கோமா? இருக்கோமா? கிடையாது இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம எதுலதான் இருக்கோம், மாயையில தான் இருக்கோம். மாயை வந்து நம்ம தாக்காம இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. மாயோட நம்ம போர்லாம் ஆரம்பிக்கல. நம்ம மாயையோட தோல்ல கை போட்டுக்கிட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா நமக்கு மாயை தான் இருக்காது. சுகிருதம் சர்வபூதானாம்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து சுகிருத்னு நமக்கு தெரியல, ஏன் என்ன இந்த மாதிரி சோதிக்கிறார், ஏன் எனக்கு கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிருஷ்ணரை பார்த்து என்ன செய்யறோம், அவரை வந்து ஏதோ நமக்கு வேண்டாத ஒரு மாதிரியும், மாயை ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கு நமக்கு, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இருக்கோம். ஷட்டிமே பிராகிருத சர்கா வைகிருதான் அபிமே ஸ்ருணு ரஜோ பாஜோ பகவதோ லீலாயாம் ஹரிமேதசக. மேலே கூறப்பட்ட படைப்புகள் அனைத்தும் பகவானின் புறச்சக்தியினாலான இயற்கை படைப்புகள் ஆகும். இப்பொழுது ரஜோகுணத்தின் அவதாரமான பிரம்மதேவரால் படைக்கப்பட்ட படைப்புகளை பற்றி அறிவாயாக. படைப்பினை பொறுத்த மட்டிலும் அவரது அறிவு முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையானதாகும். இதுவரைக்கும் சர்க்கம், இதுவரைக்கும் என்னது சர்க்கா, அந்த வார்த்தை இருக்கு பாருங்க. ஷட்டிமே பிராகிருதக சர்க்கா வைகிருதான் அபிமே ஸ்ருணு. சோ பிராகிருத்த அப்படிங்கிறது முதல் நிலை படைப்பு, வைகிருத்த 2ஆம் நிலை படைப்பு. சர்க்க விசர்க, அடுத்தது விசர்க. அப்புறம் பிரம்மா என்ன படைக்கிறார், சப்தமோ முக்கிய சர்க்கஸ்து ஷட்விதஸ்து சாம்சயக வனஸ்பதி ஔஷதி லதா தக்ஸரா விருத்தோ திருமாக. ஸோ மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்தான் இருக்கு, அதனால ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டே வந்துடலாம். சித்ரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு தந்த தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருக்கு ஜெய். 7வது படைப்பு என்பவை அசையாத உயிர்களாகும். அவை 6 வகைப்படும். பூக்கள் இல்லாத கனி மரங்கள், பழம் பழுக்கும் வரை மட்டுமுள்ள மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், குழல் செடிகள், துணை வலுவற்ற கொடிகள், பூக்களும் கனிகளும் உடைய மரங்கள் போன்றவையாகும்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். So, 7வது படைப்பு அசையாத உயிரினங்கள். யார் அசையாம இருக்கா? மரம் செடி கொடிகள் தான் இல்லையா? அதுல எத்தனை வகை இருக்கு பாருங்க. சோ 6 வகை இருக்கு. பூக்கள் மட்டும் இல்லாத மரங்கள், அதுக்கப்புறம் பழம் பழுக்கும் வரை மட்டுமுள்ள மரங்கள், செடி கொடிகள். குழல் செடிகள்னா என்ன? குழல் செடிகள்னா என்ன? பற்றுக்கோள் வச்சு பிடிக்கிறதா இருக்கும். அது எதையாவது என்னம்மா? பிடிச்சிட்டே போறது இல்ல, எதையாவது பிடிச்சிட்டு போறது இல்ல. இல்ல இல்ல இல்ல. மூங்கில். அது மூங்கில் தான் கொடி. எப்படி இருக்கும்? மூங்கில். மூங்கில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழா மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சோ பகவானுடைய புல்லாங்குழலே இதுலதான் வச்சிருக்காரு பகவான். மூங்கில்ல தான் வச்சிருக்காரு. சோ மூங்கில் மாதிரியான செடிகள், அதுக்கப்புறம் துணை வலுவற்ற கொடிகள். சோ அதெல்லாம் தான் வந்து கொடி வகைகள்ல வருது. மற்ற மரங்கள் இதெல்லாம் வந்து 7வது படைப்பா பிரம்மா படைக்கிறார். புத்ஸ்ரோ தசஸ் தமக பிராய அந்தக ஸ்பர்ஷா விசேஷினக. சத்யா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மனோஜ் படிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அசையாத அனைத்து செடிகளும் மரங்களும் தம் ஆழ்வாதத்திற்கு மேல் நோக்கியே நிற்கின்றன. அவை பெரும்பாலும் உணர்ச்சியற்றவையே. ஆயினும் அவற்றிற்கு வழி உணர்ச்சி உண்டு. அவை பல்வகை வண்ண வேறுபாடு உடையவைகளாக காட்சியளிக்கின்றன. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜென்ரலா வந்து மேல் நோக்கி வளரக்கூடிய தாவரங்கள். திரஷ்டாம் அஷ்டமக சர்கஹ சோ அஷ்டாவிம்சத் விதோமதஹ அவிதோ பூரி தமசோ கிராணக்ஞா கிருதி அவேதினக. மொழிபெயர்ப்பு. 8வது படைப்பானது இழிந்த உயிர்பொருட்கள் ஆகும். அவை பல்வேறு வகைகளாகும். அவற்றின் எண்ணிக்கை 28 ஆகும். அவை அனைத்தும் அறிவில்லாதவை, அறியாமை மிக்க இயல்புடையவை. அவை தமது தேவைகளை சுவாசத்தின் மூலம் நுகர்ந்து அறிந்து கொள்கின்றன. ஆயினும் அவை மனத்தில் இருத்தி எதனையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாதவை. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பல பல விதமான ஜீவராசிகள் இந்த உலகத்துல இருக்கு. சோ அதனால்தான் இந்த 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள், இந்த வேறுபாடுகள் வருது. அப்போ நம்மளுடைய மனம் அப்படிங்கிறத நாம எந்த அளவுக்கு கவனமா பகவானுடைய நாமத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம இதெல்லாம் கடந்துதான் இப்ப மனித பிறவிக்கு வந்திருக்கோம். இந்த எல்லா நிலைகளையும் கடந்துதான் வந்திருக்கோம். இல்லைன்னுலாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாத்தையும் கடந்துதான் இப்ப வந்திருக்கோம். திரும்ப என்ன ஆயிடக்கூடாது? கீழே போயிடக்கூடாது. இங்கேருந்து நம்ம விடுபட்டு மேல போகிறதுக்கு தான் பார்க்கணும். சோ கௌரா ஒரு டைம் இருக்கு, அவங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். படிங்க பிரபு. ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் பொருளரைக்கு ஜெய். வேதங்கள் மிகவும் கீழான விலங்குகளின் அடையாளங்களை பற்றி பின்வருமாறு விளக்குகின்றன. அதீதரேஷாம் பகுனா அசனாபிபாஷே ஏவாபிவிஜ்ஞானம் நா விஜ்ஞாதம் வதந்தி நா விஜ்ஞாதம் பஸ்யந்தி ந விது ஸ்வஸ்தனம் நாலோகாலோகா இதி யத்வா பூரிதமசோ பகு ருஷாக்ராணேனைவ ஜானந்தி கிருத்யம் பிரதி ஸ்வப்ரியம் வஸ் ஏவ விந்ததி போஜன சயனாதி அர்த்தம் கிருஷ்ணந்தி. இதன் பொருள், கீழ்நிலை விலங்குகளுக்கு பசி மற்றும் தாகத்திற்குண்டான அறிவு மட்டும் உண்டு. அவற்றிற்கு பிற அறிவோ பார்வையோ கிடையாது. சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவையாக இல்லை என்பதை அவற்றின் நடத்தை வெளிப்படுத்தும். அறியாமை மிக்கன தமக்கு வேண்டியவற்றை மூக்கினால் முகர்ந்து அறிந்து கொள்ளும். இதன் மூலமே அவை தமக்கு வேண்டியவற்றையும் வேண்டாதவற்றையும் உணர்ந்து கொள்ளும். உண்ணுவதிலும் உறங்குவதிலும் மட்டுமே அவற்றின் கருத்து இருக்கும். ஆகையினால் கொடிய விலங்குகளான புலிகள் போன்றவற்றை கூட தொடர்ந்து உணவும் உறங்குவதற்கான இடமும் கொடுத்து வசைப்படுத்தி விடலாம். ஆனால் இது போன்று பாம்புகளை பழக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இந்த மாதிரி விலங்குகள் அதுக்கான முகரம் தன்மையை கொண்டு என்ன செய்யுது? அது வந்து தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை தீர்மானிக்குது. சோ அதுக்கு வேற எந்த அறிவும் கிடையாது. வேற ஒன்றும் அது மனசுல நிறுத்தி வச்சு அப்படிலாம் அதுக்கு பண்றதுக்கான அறிவு கிடையாது. சோ பிரபா இதை வச்சு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கிறார் பாருங்க. ஒரு புலியை கூட என்ன பண்ணிடலாம், அதுக்கு சாப்பாடும் தூங்குறதுக்கு இடமும் கொடுத்தா அது நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்கும் அப்படின்னு சொல்ற. ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அந்த சர்க்கஸ்ல அந்த சாட்டைக்கு பயந்து அந்த புலி என்ன பண்ணுவோம், அந்த மேஜை மேல போய் இப்படி நிற்போம், அப்படி பண்ணணும். அந்த மாதிரிலாம் முன்னாடி சர்க்கஸ்லாம் வரும்.
ஸோ அப்போ அதை கூட ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். ஆனா மனுஷனை ட்ரெயின் பண்ணாதான் ரொம்ப கஷ்டம். இந்த விலங்கு கூட ட்ரெயின் பண்ணிடலாம், ஏன்னா இவனுக்கு நிறைய யோசிக்கிற சிந்தனா சக்தி இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி மனிதர்களை வந்து பிரபுபாதர் வந்து என்ன பண்ணார், நல்ல வழிக்கு மாத்தி கொண்டு வந்தார். அதுதான் பெரிய சாதனை. கௌரஜோ மனிஷக கிருஷ்ண ஷூகரோ கவயோ குருகு த்வி சபா வசபஸ்சேமே அவர் உஷ்ட்ரச்ச சத்தம. தங்கமணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஓ தூய்மையான விதுரரே, கீழ்நிலை விலங்குகளான பசு, வெள்ளாடு, எருமை, கிருஷ்ண மான், பன்றி, கவய மிருகம், மான், செம்மறியாடு மற்றும் ஒட்டகம் போன்றவற்றிற்கு பாதங்களில் 2 குளம்புகள் உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து கரோக்ஷவோஸ்வதரோ கௌரக சரபஸ்ச மரீ ததா ये ते सैकसपाशत्त शृणु पञ्चनकान् पशून्. சம்பூர்ண மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். குதிரை, கௌவேர் கழுதை, கழுதை, வெண்ணிறமான், கௌரம், சரபம் என்னும் காட்டெருமை, காட்டுப்பசு இவை அனைத்தும் பாதங்களில் ஒரே ஒரு குளம்பு மட்டுமே உடையன. இப்போது என்னிடமிருந்து கால்களில் 5 நகங்களுடைய விலங்குகளை பற்றி அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்ச நகான் பசுன். பசுன் அப்படின்னா விலங்குகள். 5 நகம் இருக்கிற விலங்குகளை பத்தி படைப்பு அப்படிங்கிறது எப்படி அழகா விளக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க. ஸோ சும்மா ஒரு ஹோல் இருந்தது, அது வெடிச்சுது, அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து எல்லா ஜீவராசியும் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்குலாம் அதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு விஷயமும் எவ்வளவு தெளிவா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம். स्वासृकालो वृको व्याघ्रो मार्जारः ससा सल्लकौ सिंहः कपिर्गजकूर्मो गोता च मकरादयः. நெக்ஸ்ட் படிச்சவங்க கொஞ்சம் ஆன்சர் வந்து கீழே இறக்கிடுங்க. திலகவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஸ்ரீல கிருஷ்ணா. பிரபுபாதருக்கு ஜெய். நாய், குள்ளநரி, புலி, ஓநாய், பூனை, முயல், சஜாரு, சிங்கம், குரங்கு, யானை, ஆமை, முதலை, கோஷாபம் போன்றவற்றிற்கு பாதங்களில் 5 நகங்கள் உண்டு. இவை பஞ்ச நகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. கங்கா கர்த்ர பகஸ்யேன பாச பல்லூக பர்ஹினக ஹம்ச சாரச சக்கரவாக் காகோலுகாதய ககா. நெக்ஸ்ட் மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஆச்சாரிய சில பிரபுபாதருக்கு கொக்கு, கழுகு, நாரை, பரந்து, பாசம், பல்லுகம், மயில், அன்னம், சாரசம், சக்கரவாகம், காக்கை, ஆந்தை போன்றவை பறவை இனங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ இதுலயே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பல விதமான வேறுபாடுகள் வந்து இருக்கு. சத்கோஸ்வாமி அஷ்டகத்துல 6வது 5வது ஸ்டான்ஸான்னு நினைக்கிறேன். எஸ். பூஜாதம் ச கோகில சாரச கனா கிருணே மயூராகுலே நானா ரத்ன விபக்த மூல விதப ஸ்ரீயுக்த விருந்தாவனே ராதா கிருஷ்ண மகர்நிஷம் பிரபஜதோ ஜீவார்த்ததோ யோ முதா வந்தே ரூப சனாதனோ ரகுயுகோ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகோ அப்படின்னு. பூஜாத் ஹம்ச கோகில ஒரு பறவைகளுடைய பெயர். சோ இந்த பறவைகள் எல்லாம் எங்க இருக்கு? விருந்தாவனத்துல இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி பல்வேறு ஜீவராசிகள் கூட பகவானுக்கு என்ன செய்ய முடியும்? சேவை செய்ய முடியும். அதனுடைய நிலையில இருந்தே பகவானுக்கு அதனால சேவை செய்ய முடியும். அதே மாதிரி இந்த சக்கரவாகம் இருக்கே, இந்த சக்கரவாகத்தை பத்தி ரொம்ப சிறப்பு. அது வந்து மழை தண்ணியை மட்டும்தான் குடிக்கும், வேற தண்ணியை வந்து அது குடிக்காதான். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் சக்கரவாக பறவை மாதிரி பகவானுடைய தொண்டுக்காக என்ன பண்றான்? பகவான் கிட்ட வந்து கெஞ்சி கேட்கிறான், எனக்கு வந்து உங்க சேவையை கொடுங்க, எனக்கு உங்க சேவையை கொடுங்க, பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துடைய அர்த்தம் அதுதான். சோ கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணனுடைய சக்தியான ஹே ராதே, என்னை வந்து உங்களுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நாம பகவான்கிட்ட கெஞ்சி கேட்கணும். அர்வாக்ஷோதஸ்து நவமக ஷத்தர் ஏகவிதோ நிருணாம் ரஜோதிகா கர்மபரா துக்கேஷ சுகமானினக.
ஒரே இனமும் தாங்கள் உண்பவற்றை கீழ்ப்புறமாக செலுத்தி தமது வயிற்றில் வைத்துக் கொள்பவர்களுமான மனிதர்கள் 9வது சுழற்சியில் படைக்கப்படுகின்றனர். மனித இனம் ரஜோகுணத்தையே மிகவும் முக்கியத்தன்மையாக கொண்டிருக்கிறது. துன்பமயமான வாழ்க்கைக்கு நடுவிலும் எல்லா வழிகளிலும் மிக்க மகிழ்ச்சியுடையவராக தம்மை கருதுபவர்கள் மனிதர்களே ஆவர். எல்லா கஷ்டத்திலையும் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தான் நினைக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி 9வது நிலை படைப்பா நம்மள வந்து பகவான் படைச்சிருக்கார். ஓகே, மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மீனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். விலங்குகளை காட்டிலும் ஆக்கை அதிகமுடையவர்கள் மனிதர்களே ஆவர். அதனால்தான் மனிதர்களின் பாலுறவு வாழ்க்கை மிகவும் ஒழுங்கீனமாக இருக்கிறது. விலங்குகள் உணர்வது ஒரு குறித்த காலத்தில் மட்டும்தான். மனிதர்களுக்கோ இச்செயல்களில் ஓர் ஒழுங்குமுறை என்பதே இல்லை. மனித இனமானது உலகியல் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான உயர்ந்த முன்னேறிய ஞானத்தினை இயற்கையிலேயே பெற்றிருந்த போதிலும் அறியாமையினால் தனது உயர்ந்த அறிவானது உலக வசதிகளை வாழ்வில் அதிகம் பெறுவதற்கானது என்று கருதுகிறது. இதனால் அம்மனித இனத்தின் மிக உயர்ந்த அறிவாற்றல் விலங்குகளுக்கு இயல்பான உண்பது, உறங்குவது, தற்காத்து கொள்வது, உணர்வது போன்றவற்றில் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே ஆன்மீக உணர்வுக்கு இடமின்றி போகிறது. பௌதிக வசதிகளை பெருக்குவதன் மூலம் மனிதன் தன்னை மேலும் அதிக துன்ப நிலைக்கு ஆளாக்கி கொள்கிறான். ஆனால் பௌதிக சக்தியின் மாயையினால் அவன் இத்துன்பங்களுக்கு இடையே இருந்த போதிலும் தான் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாக கருதுகிறான். மனிதனின் இத்துன்ப வாழ்க்கையானது மிருகங்களினால் கூட அனுபவிக்கப்படும் இயற்கையான வசதிகள் உடைய வாழ்வில் இருந்து வேறுபட்டதாக உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எந்த ஜீவராசியும் மனிதனை தவிர வேற எந்த ஜீவராசியும் வாழ்க்கைக்காக இவ்வளவு கடினமா போராடுறது கிடையாது. சோ அது காலையில எழுந்திருக்குது, பறந்து போகுது, என்ன சாப்பிட கிடைக்குதோ சாப்பிடுது, கூட்டுக்கு திரும்ப வருது, சந்தோஷமா என்ன பண்ணுது, கிச்சு 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 கிச்சுன்னு அது வந்து எல்லாரோடையும் பேசி, சாயந்தரத்துல யார் வீட்லயாவது மரம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்கும் சத்தம்? எல்லா பறவைகளும் அங்க வந்து குடும்பத்தோட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கோம். சோ இன்னைக்கு வீட்டுல வந்து அந்த அப்பாவோ அம்மாவோ குழந்தைங்கள்ட்ட இன்னைக்கு சந்தோஷமா பேசுறாங்களா தெரியாது இல்லையா? ஒரே போராட்டம் தான் வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா. குழந்தைங்க வந்து ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட், மனைவி கணவன் மேல கம்ப்ளைண்ட், கணவன் மேல மனைவி கம்ப்ளைண்ட், ஒரே சண்டையும் சச்சரவுமா இருக்கும். ஒன்றும் இல்லைன்னா எல்லார் கையில ஒரு போனை கொடுத்துட்டோம்னா எல்லாரும் என்ன ஆயிடுவாங்க, அமைதியா உட்காந்து போனை பார்த்துக்கிட்டு பேசாம உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. மனிதனுடைய வாழ்க்கை தான் வந்து பெரிய போராட்டமா இருக்கு. ஆனா அவன் நினைச்சுக்கிறான் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், எனக்காக மட்டும்தான் இந்த உலகம் இருக்கு, வேற எந்த ஜீவராசியும் இங்க இருக்கக்கூடாது, எல்லாரையும் என்ன பண்ண போறேன், பொண்ணு எல்லாத்தையும் என் வயிற்றுக்குள்ள போட போறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். வைகிருதாஸ்திரய ஏவைதே தேவ சர்க்கஸ்ச சத்தம வைகாரிகஸ்து யஹ ப்ரோக்தஹ கௌமாரஸ்துபயாத்மகஹ. நெக்ஸ்ட் அகிலா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ சிறந்த விதுரரே, இறுதியான இம்மூன்று படைப்புகளும் தேவர்களின் படைப்பும் 10வது படைப்பு வைக்கிருத படைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை முன்னர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பிராகிருத இயற்கை படைப்புகளிலிருந்து வேறுபட்டவையாகும். குமாரர்களின் தோற்றம் இவ்விரண்டிலுமே உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 2 விதமான படைப்பு, வைக்கிருத்த ஒன்னு வந்து பிராகிருத்த, ஒன்னு வந்து வைக்கிருத்த, 2 படைப்புகள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். சோ முன்னாடி சொல்லப்பட்டது எல்லாமே என்னது, பிராகிருத்த படைப்பு. இப்போ வந்து வைக்கிருத்த படைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மனிதர்களுக்கு அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாரும் படைக்கப்பட்டுறாங்க. தேவ சர்க்க சாஷ்டோ வித விபுதாக பிதரோ அசுராக கந்தர்வாப்சரக சித்தா யக்ஷ ராக்ஷாம்சி சாரணாக பூத பிரேத பிசாசாச்ச வித்யாதரக கிண்ணராதயக தசைதே விதுராக்யாதாக சர்க்காஸ்தே விஸ்வஸ்ருக்ருதாக. தேவர்களின் படைப்பானது 8 வகைப்படும். அவை தேவர்கள், பித்ருக்கள், அசுரர்கள், கந்தர்வர்கள் மற்றும் அப்சரஸ்கள் அல்லது தேவதைகள், யக்ஷர்கள் மற்றும் ராட்சசர்கள், சித்தர்கள், சாரணர்கள் மற்றும் வித்யாதரர்கள், பூதங்கள், பிரேதங்கள் மற்றும் பிசாசுகள், கிண்ணறர்கள் என்னும் மனித சக்திக்கு மேற்பட்டவர்களும் வானத்து இசை கலைஞர்கள் போன்றவர்கள் ஆவர். இவர்கள் அனைவரும் பிரபஞ்சத்தினை படைத்த பிரம்மதேவரால் படைக்கப்பட்டவர்களே. சோ இந்த மாதிரியான கந்தரர்கள், அப்சரஸ், இவங்கெல்லாம் தான் மற்ற மதங்கள்ல வந்து தேவதூதர்கள்,
அதுக்கப்புறம் தேவதைகள், ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லப்படுறாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் வேற யாரோ கிடையாது. மற்ற மதங்கள்ல சொல்லப்படுறவங்க கூட இவங்க தான். ஆனா பேர் எப்படி இருக்கு? ஒரு விதமா மாறி மாறி பேர் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ அதுல எந்த பெரிய ஒன்று வேறுபாடு கிடையாது. கணிகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டத்தில் சித்த லோகத்தைச் சேர்ந்த சித்தர்கள் வாகனங்கள் ஏதுமின்றி வான்வெளியில் பறந்து செல்லும் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் விரும்பினால் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கு எந்தவித சிரமமின்றி செல்வர். ஆகையினால் வானுலகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மண்ணுலக வாசிகளை காட்டிலும் கலை, கலாச்சாரம், விஞ்ஞானம் போன்றவற்றில் மனிதர்களை காட்டிலும் மிகுந்த அருவுடையோர் ஆதலினால் மேம்பட்டு விளங்குகின்றனர். துர்தேவதைகளும் பிசாசுகளும் இங்கே தேவர்களுடன் சேர்ந்து கூறப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் அவர்கள் மனித சக்திக்கு மீறிய அசாதாரண செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள் என்பதினாலேயாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அதனாலதான் அவங்களையும் சில பேர் வழிபடுறாங்க. பூத பிரேதங்களை, பிசாசுகளை வழிபடுறவங்களும் இருக்காங்க. கருப்பு கலைகள். ஏன்னா அவங்களுக்கு நமக்கு மேல சக்தி இருக்கு. அதை கொண்டு நம்ம மேல ஏவி என்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு வேண்டியதை அவங்க நிறைவேற்றிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான தமோகுண வழிபாட்டு முறைகளும் இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். அத்தக பரம் பிரவக்ஷ்யாமி வம்சான் மன்மந்தராணி ச ஏவம் ரஜக ப்ளூதக ஸ்ரேஷ்டா கல்பாதிஷ் ஆத்மபூர்ஹரிஹி சுஜதி அமோக சங்கல்ப ஆத்மைவாத்மானமாத்மனா. இப்பொழுது நான் மனுக்களின் பரம்பரையினை பற்றி விளக்கப் போகிறேன். படைப்பவரும் முழுமுதற் கடவுள் அது ரஜோகுணத்தின் அவதாரமாக வந்தவருமான பிரம்மதேவர் பகவானின் சக்தியின் துணையினால் பிரபஞ்ச செயல்களை ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் மிகுந்த விருப்பத்துடன் படைக்கிறார். எம் சாந்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சில பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இப்பொழுது நான் பிரபஞ்ச தோற்றமானது முழுமுதற் கடவுளின் பல்வேறு சக்திகளின் ஒரு விரிவாகும். படைப்பவர், படைக்கப்பட்டவை இரண்டுமே பரம சத்தியத்திலிருந்து பிறந்தவையே ஆகும். இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் ஆரம்பத்தில் ஜன்மாதி அஷ்ய யதஹ என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் கண்டத்தின் படைப்பின் பிரிவுகள் எனும் தலைப்பை கொண்ட 10ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருள்கள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிகிதோம் தத்சத். ஸோ நம்ம 10 அத்தியாயங்களை பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு திருப்தியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கு. டெய்லி நித்தியம் பாகவதம் பாராயணம் பண்றது, அதுவும் இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல அற்புதமா நம்ம பகவத்கீதையும் படிச்சு ஒரு கீர்த்தனமும் பாடிட்டு கூடவே நம்ம பாகவதமும் என்ன பண்ணிடுறோம், ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிடுறோம். அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். பகவானுடைய கருணையினால இது நடக்குது. இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இதுல முக்கியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, பிரம்மாவுடைய படைப்பு இருக்கு இல்லையா, பிரம்மதேவர் பகவானின் சக்தியின் துணையினால் பிரபஞ்ச செயல்களை ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் மிகுந்த விருப்பத்துடன் படைக்கிறார். சோ அப்போ ஒவ்வொரு படைப்பும் போதும் இந்த பொசிஷன் எல்லாமே மாறுது. இந்த தேவர்கள் 33 கோடி தேவர்களும் வேற ஆத்மாக்கள் வர்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த அப்சரஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த சாரணர்கள், வித்யாதரர்கள், இவங்க எல்லாருமே மாறுறாங்க. பர்மனண்டா ஒரே ஆத்மா அந்த பதவியில இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ எப்படி நமக்கு கவர்மெண்ட் மாறும்போது பதவி என்னவோ அதே பேர் தானே. இப்போ முதன் மந்திரி அப்படின்னு சொல்றோம், அந்த பதவி பேர் அதே தான். ஆனா அந்த பதவிக்கு வேற வேற நபர்கள் வர்றாங்க இல்லையா, சேம் தான். ஸோ பிரபஞ்ச சிஸ்டம், பிரபஞ்சத்தை எப்படி நிர்வாகம் நடக்குதோ அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதிக உலகம் நடக்குது. ஆனா அவங்க எதை மறுக்கிறாங்க, ஆன்மீக உலகத்தை மறுக்கிறாங்க. மேல் உலகத்துல ஆக்சுவலா ஆன்மீக உலகத்துல எதுவும் மாறுறது கிடையாது. பௌதிக உலகத்துல மேல் உலகங்கள்ல என்ன நடக்குதோ அதே தான் இந்த பூலோகத்திலயும் நடக்குது. பட் அதை அவங்களால ஏத்துக்க முடியல. அது இல்லாம இங்க இந்த மாதிரி சிஸ்டம் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. சோ அதே தான் இங்க ரிப்ளிகாவா இங்க வருது. சோ அதனால பிரம்மாவுடைய பதவியும் மாறுது, வேற ஒரு ஆத்மா பிரம்மாவோட பதவியை ஏத்துக்கிறார். அந்த மாதிரி சப்த ரிஷிகள், பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ல 14 மனுக்கள் வர்றாங்க. அந்த 14 மனுக்களும் மாறிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அது 8வது காண்டத்துல நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். 8th கேண்டோல எப்படி எப்படி மாற்றம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு கேண்டோ படிக்கும் போது நம்ம ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, தத்துவ கருத்துக்கள், பிலாசபிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்.
இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க பாகவதம் புரியறதுக்காக சொன்னேன். இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யார் பேசுறாங்க, என்ன கான்வர்சேஷன் நடக்குது, யாருக்கு கான்வர்சேஷன் நடக்குது, அந்த லைனை வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னொன்னு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, படைப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் வரும்போது எப்படி எப்படி எப்படியெல்லாம் விளக்கப்படுது, படைப்பு எந்தெந்த விதங்கள்ல விளக்கப்படுது அப்படிங்கறது நம்ம ஒரு பக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா செகண்ட் கேண்டோ, தேர்ட் கேண்டோ, ஃபிஃப்த் கேண்டோ, அதுக்கப்புறம் எயித் கேண்டோ, எல்லா இடத்துலயும் படைப்பு பத்தி இருக்கு. முக்கியமா செகண்ட் கேண்டோ, தேர்ட் கேண்டோ, ஃபோர்த் கேண்டோல ரொம்ப கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் கேண்டோ. இந்த 5 காண்டம், இந்த 3 செகண்ட், தேர்டு, ஃபிஃப்த், இந்த 3 காண்டங்கள்லையும் படைப்பை பத்தின விஷயங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க, எப்படி வந்து பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபம், விராட் ரூபம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு படைப்பு. அதையும் நம்ம வந்து செகண்ட் கேண்டோல மட்டும் 5 விதமான படைப்புகளை பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் கேண்டோலையும் அது விளக்கப்படுது. திரும்ப ஃபிஃப்த் கேண்டோல இது இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லப்படும். ஸோ இதை ஒரு பக்கம் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிலாசபி ஒரு பக்கம், இது ஒரு பக்கம், இந்த கான்வர்சேஷனை விட்டுறக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு காண்டத்துல இதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க, இது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நிறைய செஷன் பார்த்தோம், நிறைய கேட்டகரி, நிறைய மாறி மாறி நம்ம வந்து பார்த்தோம். முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, நைமிஷாரண்ய முனிவர்கள் இருந்தாங்க, அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க. சூத கோஸ்வாமி வந்தார், அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நாரதரை பத்தி, எதுக்காக இந்த பாகவதம் தொகுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நாரதருக்கும் வியாசருக்கும் அந்த சம்வாதம், நாரதருடைய அவதாரத்தை பத்தி அவரே எடுத்து சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அஸ்வத்தாமன் எப்படி தண்டிக்கப்பட்டார் அதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பீஷ்மதேவருடைய, குந்தி மகனுடைய பிரார்த்தனைகள், பீஷ்மதேவருடைய மரணம். ஸோ இப்படி வந்து நிறைய வெரைட்டியா பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் அப்புறம் துவாரகைக்கு கிளம்பி போனார், அப்புறம் துவாரகையில என்ட்ரி பண்ணார், பரீட்சித் மகாராஜருடைய பிறப்பு, இந்த மாதிரி வரிசையா பார்த்தோம். கலி எப்படி வந்து உள்ள வந்தது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அந்த கேண்டோல என்ன இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோனா அதுல என்ன இருக்கு, செகண்ட் கேண்டோனா என்ன இருக்கு. செகண்ட் கேண்டோல உங்களுக்கு ரொம்ப ஒன்றும் வெரைட்டி எல்லாம் ரொம்ப கிடையாது. இன்னும் பிரார்த்தனை, படைப்பை பத்தின விஷயங்கள் அதுதான் இருக்கு. சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ட்ரி கொடுக்குறார். செகண்ட் கேண்டோல தான் நமக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல அவர் வந்து பேசல, செகண்ட் கேண்டோல தான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். பரீட்சித் மகாராஜுடைய கேள்விகள், அதுக்கப்புறம் படைப்பை பற்றிய விஷயங்கள், பிரம்மாவுடைய பிரார்த்தனைகள், வைகுண்ட லோகத்தினுடைய வர்ணனைகள், இதெல்லாம் நம்ம செகண்ட் கேண்டோல பார்ப்போம். ஸோ தேர்ட் கேண்டோல இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், எப்படி விதுரரும் உத்தவரை எப்படி சந்திச்சாங்க, உத்தவர்கிட்ட அவர் என்ன கேள்விகள் கேட்டார், எதுக்காக விதுரரை வந்து மைத்ரேயர்கிட்ட உத்தவர் அனுப்பி வச்சார். ஸோ உத்தவர்கிட்ட மைத்ரேயர்கிட்ட உத்தவர் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டார், மைத்ரேயர் என்ன பதில் சொல்லிட்டு வர்றார். ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு அழகா ஒரு ஒரு இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு படிக்கிறது வந்து சுவையா இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா டெய்லி படிக்கிறோம், ஏதோ படிக்கிறோம், என்ன படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியாது. அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ட்ரை பண்ணணும். இந்த லீலையா அது கண்டிப்பா இந்த கேண்டோல தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது கண்டிப்பா புரியாது. ஆனா நீங்க திரும்ப திரும்ப அதை முயற்சி பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம், மனசுல அதை வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஸோ என்னுடைய அனுபவத்திலேருந்து நான் அதை சில டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன். இதுதான் வழின்னு கிடையாது, உங்களுக்கு ஈஸியா வேற ஏதாவது வழி இருந்தா கூட நீங்க அப்படி ட்ரை பண்ணலாம். என்னுடைய அனுபவத்துல நான் இதை உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்றேன். சரியா? ஓகே, நாளைக்கு நம்ம வந்து அடுத்த அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம், அணுவிலிருந்து தொடங்கும் கால கணிதம், காலம் எப்படி கணிக்கப்படுது அப்படிங்கறத நாளைக்கு நீங்க பார்க்கலாம். நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்டர். அப்ப இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா? அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நாளைக்கு வந்து ஏகாதசி திதி. ஸோ இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல வரக்கூடிய ஏகாதசி. ஸோ ரொம்ப அற்புதமான நாள் ஏகாதசி. நாளைக்கு இது வரைக்கும் யாராவது டொனேஷன் கொடுக்காதவங்க நாளைக்கு டொனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வந்து அதே கியூஆர் கோட் பயன்படுத்தி நீங்க வந்து பகவானுடைய சேவையில கலந்துக்கலாம். எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது. பகவானுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சேவையை நம்ம பண்றது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம். அதை வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பண்ணுங்க, கம்பல்சரி எதுவும் கிடையாது. யதாசக்தி உங்களால என்ன முடியுமோ அதை நீங்க வந்து பண்ணலாம். ஒரு வாய்ப்பு தான் நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம். ஸோ அதையும் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த புருஷோத்தம மாதமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் முடியுது, ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஆரம்பிச்சது இல்லையா, ஞாயிற்றுக்கிழமை முடியுது. ஸோ அதனால ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பண்ணலாம், கிளாஸ் வந்து வச்சு நம்ம புருஷோத்தம மாதத்தை நிறைவு பண்ணலாமா, இல்லைன்னா
நல்லி எஸ் விட்டுலாம் மாதாஜி, வச்சுக்கலாம். வச்சுக்கலாமா? சரி, நான் அதுதான் நினைச்சேன். ஏன் அப்படின்னாக்கா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பிச்சோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நிறைவும் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில வருது. இது வந்து எதேச்சியா நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான். ஸோ அப்படி நம்ம வந்து அதை பூர்த்தி புருஷோத்தம மாதத்தை நம்ம நல்ல விதமா பூர்த்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது. ஓகே, உங்களுக்கு இப்ப எனக்கு ஏதாவது கேள்விகள், ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரு சின்ன கொஸ்டின், சில்லி கொஸ்டின் தான். ம் இப்போ வந்து பிரபஞ்சம் எல்லாமே மகாபிரளயம் ஏற்படும் பொழுது அழியறது. ம் அந்த மாதிரி அழியும் பொழுது பிரம்மாவுடைய இதுவும் காலமும் முடியறது. திரும்ப அகெயின் வேற ஒரு ஆத்மா தான் பகவானுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுல இருந்து திரும்ப வருவாரா ஆமா, படைக்கிறதுக்காக? எந்த ஆத்மா தகுதியான ஆத்மா, ஏன்னா இந்த பிரம்மா வந்து லிபரேட் ஆகி போயிடுவார், வைகுண்டம் போயிடுவார். அவர் பக்தரா இருந்தார் அப்படின்னா அவரோட சர்வீஸ் முடிஞ்சு அவர் என்ன பண்ணுவார், வைகுண்டத்துக்கு போயிடுவார். சோ அவர் கூட பிரம்மலோகத்துல இருந்தவங்க எல்லாரையும் பக்தி பண்ண வச்சு அவங்களே அவர் என்ன பண்ணுவார், கூட்டிட்டு போயிடுவார். சோ அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அவருக்கு. ஆனா அந்த பிரம்மா பக்தரா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் திரும்ப இங்க வந்து ஒரு புழு பூச்சியா பிறக்க வேண்டியிருக்கு. சோ பிரம்மலோகத்திலயும் என்ன இருக்கு, ஆபத்து இருக்கு. யஸ்த்வயிந்திர கோபம் அதவேந்திர மகோஸ்வ கர்மா மந்தானுரூபம் ஃபலபாஜனமாதனோதி கர்மாணி நிர்தஹதி கிந்து ச பக்தி பாஜாம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. எல்லாருமே இந்திர கோபம் அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இந்திர கோபம் அப்படிங்கிற ஒரு கிருமியிலேருந்து இந்திரன் வரைக்கும் எல்லாருமே கர்மானு பந்தினி, எல்லாரையும் கர்ம பந்தத்துல எல்லாரும் மாட்டிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த கர்ம பந்தனத்திலேருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னா கிந்துச்ச பக்தி பாஜம், கொஞ்சமாவது பக்தி பண்ணணும். அப்பதான் அந்த கர்ம பந்தனத்திலேருந்து நம்மளால விடுபட முடியும். கிந்துச்ச பக்தி பாஜம் அப்படின்னு பரவாயில்லையே, நான் கூட 2 மாதம் ஜபம் பண்றேனே, அது போதுமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கூடாது. பகவான் மேல அன்போட நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய ஆன்மீக பயணத்தை நம்ம வந்து கொண்டு போகணும். நல்ல கேள்வி மாதாஜி, இது ஒன்றும் சில்லி கொஸ்டின் எல்லாம் கிடையாது, நல்ல கேள்வி. சோ அதனால பிரம்மாவுக்கும் என்ன இருக்கு, ஆபத்து இருக்கு. பிரம்மாவோட பதவியிலேயே ஆபத்து இருக்கு. அங்க இருந்து அவர் என்ன பண்ணணும், அதனாலதான் இத்தனை பிரார்த்தனை பண்றாரு அவரு. எனக்கு கர்வம் வந்துடக்கூடாது, நான் தான் படைக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துடக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணார் இல்லையா பிரம்மா. சோ எதுக்காக இவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்ணாரு அப்படின்னா, நான் தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல முடியாதே இல்லையா. ஓம் இரண்யகசிபுவே நம்ம தான் சொல்லணும், பகவானே நாமத்தை சொல்ல முடியாது. சோ அதனாலதான் பிரம்மா அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி பகவான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த பிரம்மா வந்து பலி சக்கரவர்த்தின்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, ஹனுமான் சொல்லியிருக்காங்க. ஹனுமான்னு சொல்றாங்க. பலி மகாராஜர் வந்து இந்திரனா வருவாருன்னு சொல்றாங்க. ஹனுமான் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஹனுமான் தான் அடுத்த பிரம்மாவா வருவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓஹோ, ஓகே மாதாஜி. இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டிஸா இருப்பாங்க. சோ இங்கே இருப்பாங்க, அங்கேயும் இருப்பாங்க. சோ நம்மள மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அதனால ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லை இல்லையா? வஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. थैंक यू ऑल. हरे कृष्णा. தேங்க்யூ மாதாஜி. நன்றி நன்றி நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எந்த கொடுத்துட்டோமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி.